السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کو لے کر ہمارے ذہن میں کئی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے اگر کسی نے نماز تہجد شروع کی اور نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو کیا اس کی نماز تہجد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز شروع ہو گئی ہے اور تہجد کا وقت ختم ہو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، آنکھ نہیں کھلی، تو کیا ہمیں تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ تین سوالات ہمارے ذہن میں اکثر و بیشتر آتے رہتے، تو ان تینوں کو اچھے سے کلیئر سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ نماز تہجد بہت اہم نماز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے استقبال کے لیے آئے، تو اس وقت عبداللہ بن سلام بھی دیکھنے کے لیے آئے کیا واقعتاً وہ نبی ہے یا نہیں ہے، اور جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو وہ کہہ اٹھے کہ یقیناً یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ سنے تھے حضرت عبداللہ بن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، یعنی قطع تعلقی نہ کرو، اور رشتہ داروں کو جوڑتے رہو، ان کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو غریب ہے، یتیم ہے، ان کے حاجتوں کو پورا کرتے رہو اور ان کو کھانا کھلاتے رہو۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت میں جب سب لوگ سو رہے ہو تو اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز تہجد پڑھا کرو، یقیناً تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ کتنی بہترین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے نماز تہجد کے کئی سارے فضائل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے نماز تہجد پڑھی ہے، کبھی بھی آپ نے نماز تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری زمانہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں، آخری وقت میں جو ہے آخری راتوں میں زیادہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، پہلے درمیان میں، شروع میں۔ اب نماز تہجد کو سمجھ لیا جائے تھوڑا سا، کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت میں یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نماز تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز تہجد ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بہترین جو وقت ہے وہ آخری وقت ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ 3 بجے 4 بجے یہ جو ہے آخری وقت ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ اگر کسی شخص نے نماز تہجد پڑھنا شروع کی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا اور تہجد کا وقت ختم ہو گیا، تو اب یہ جو آپ کی نماز ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا اور یہ آپ کی نماز ہو جاوے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ آپ کی نماز ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اب اس وقت میں ہمیں نفل نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، بہت سارے اپلیکیشن آنے لگے۔ اسی طریقے سے سب سے آسان طریقہ اگر میں آپ کو بتلاؤں تو گوگل پر جا کر کے آپ سرچ کر لیجئے گا، آپ جس علاقے میں اور جس سٹی میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ وہاں کا نام لکھ کر کے اور یہ لکھ دیا کریں کہ جو ہے فجر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ بھئی فجر کی نماز کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے 4:30 پر، تو یقیناً 4:30 سے جو ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اس سے پہلے آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اچھے سے سمجھ لیجئے گا اس مسئلے کو۔ جیسے آپ نے گوگل پر سرچ کیا کہ ٹوڈے جو ہے فجر نماز ٹائم
जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का और उस शहर का आप नाम लिख दीजिए, तो आपको गूगल पर पहले या दूसरे नंबर पर ही आपको नज़र आ जाएगा कि फजर की नमाज का टाइम कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, और तहज्जुद का वक्त कब तक बाकी रहता है। अगर आपका इलाका ऐसा है कि जहाँ पर अजानों की आवाज़ नहीं आती है, या जहाँ मस्जिद नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसी कंपनी में या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं कि जिनको जो है मस्जिद से जो काफ़ी दूर है, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान ज़रिया क्या है कि गूगल पर जाकर के आप सर्च कर लिया करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। या अगर आपके करीब में मस्जिद है तो आप मस्जिद के अंदर देखेंगे कैलेंडर है, तो उसमें आप देख लिया करें कि सुबह सादिक का वक्त क्या है, यानी फजर की नमाज का टाइम कब शुरू हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए आसानी के लिए बतलाई है। देखिए, जब हम जो है अल्लाह और उसके रसूल के किसी हुक्म पर अमल कर रहे हैं ना, तो उस हुक्म पर अमल करने के लिए हमारे लिए इल्म का होना भी ज़रूरी है। अब कोई शख्स ये कहता है कि मैं नमाज पाबंदी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो अपने औकात की पाबंदी नहीं करता है। जैसे ज़ोहर की नमाज किसी ज़वाल से पहले पहले पढ़ रहा है, अब ज़ोहर का वक्त शुरू ही नहीं हुआ और फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसकी नमाजें नहीं हो रही है। तो जब बंदा अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है, ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा है, तो इसके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़ोहर का वक्त है क्या, फजर की नमाज की पाबंदी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फजर का वक्त भी जान ले। अब फजर की नमाज की पाबंदी तो कर रहा है, लेकिन उसको वक्त का पता ही नहीं है कि वक्त क्या है, कौन सा है, कब ख़त्म हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, बस धड़ल्ले से आकर के नमाज़ें पढ़ रहा है। तो हम नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो हमें इल्म होना चाहिए कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब ख़त्म हो रहा है और कब फजर का वक्त शुरू हो रहा है। तो हमारे लिए इस चीज़ का सीखना भी लाजिम और ज़रूरी है। तीसरा जो सबसे आम सवाल था कि कभी कभार नींद के गलबे की वजह से हमारी आंख नहीं खुल पाती है, और जब आंख खुलती है तो या तो फजर का ही वक्त ख़त्म हो जाता है कि बस अब सूरज तुलू हो चुका है और इशराक का वक्त आ गया, तो अब क्या करें। देखिए, अगर कोई शख्स रात के वक्त में तहज्जुद की नियत करके सोता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता फरमा देते हैं। कभी कभार होता है ऐसा कि नींद नहीं खुलती है और फजर का वक्त शुरू हो गया है और तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से कभी उम्मीद रखें कि यकीनन मुझे अल्लाह तबारक व तआला मेरी नीयत के जो है मैंने जो नीयत की थी रात में, उसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़रूर तहज्जुद की नमाज का सवाब अता फरमावेगा, और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें इसका सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हम नमाज तहज्जुद को वैसे ज़ाया ना करें, जब हमें वक्त मिले तो फ़ौरन पढ़ने की कोशिश करें। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर नमाज़ पढ़ते पढ़ते फजर का वक्त शुरू हो गया है तो कोई बात नहीं, वो नमाज़ें आपकी हो गई। इसी तरीके से नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका तहज्जुद का और फिर भी पढ़ रहा है, तो नमाज के लिए वक्त का इल्म रखना भी ज़रूरी है। बस धड़ल्ले से हमें पढ़ते नहीं जाना है। इसके लिए मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी कि यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आपको वक्त का पता चल जाएगा कि क्या क्या वक्त चल रहा है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ के नींद के गलबे की वजह से आँख नहीं खुली और हमारी जो है तहज्जुद की नमाज छूट गई और फजर का वक्त शुरू हो गया, तो अब क्या करें, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखें। और जो शख्स रात में तहज्जुद की नियत करके सोता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाते हैं। हदीस मुबारका के अंदर आता है इसी तरह कि जो शख्स इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके ज़हन से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से आपको समझा दूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।